श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 15 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। मानव जीवन में बाल्य एवं यौवन अवस्थाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए भगवान बाबा जीवन को सार्थक करने के उपायों का अत्यंत सरल उदाहरणों के माध्यम से उपदेश देते हैं। मानव जीवन की अंतिम अवस्था बुढ़ापा है, परंतु यहां पहुंचकर यदि कोई अपने जीवन के व्यर्थ हो जाने पर पश्चाताप करता है तो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन को सार्थक करने हेतु आवश्यक समस्त शक्तियों के रहते उनका दुरुपयोग कर अब पछताने से प्रयोजन ही क्या। अतः भगवान बाबा युवाओं को सचेत करते हैं कि इस भावी पश्चाताप से बचना है तो युवाओं को अभी से सावधान होकर अभ्यास और वैराग्य को साधना मार्ग बनाना चाहिए। युवा जीवन कोमल पत्तल में परोसे गए स्वादिष्ट व्यंजन के समान है, जिसे ईश्वर को नैवेद्य करना चाहिए, परंतु ऐसा जीवन भोग लालसा के राक्षस को समर्पित हो रहा है। अतः युवाओं को वाचक, शारीरिक और मानसिक तपस्या के मार्ग का पथिक बनकर जीवन को उसके सार्थक गंतव्य तक पहुंचाने के दृढ़ संकल्प युक्त उपक्रम करने चाहिए। इसी तथ्य को स्वामी ने एक सरल एवं प्रभावपूर्ण संदेश के रूप में इस प्रवचन द्वारा प्रस्तुत किया है। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। ఎల్లప్పుడూ ఎవరు నన్ను స్మరించుచుందురో వారు నాకు అతి ప్రీతి అన్నది భగవద్గీత. కానీ ఈనాడు లోకములో వృద్ధాప్యమైనప్పుడే అట్టి వ్యక్తులే ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు ప్రవేశిస్తున్నారు. భోగ్య వస్తు ఆనందమును అనుభవించి విసుగెత్తి వేసారి తదుపరి ఈ ఆధ్యాత్మికములో ప్రవేశిస్తున్నారు. सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। भगवत गीता ने कहा कि जो सदा मेरा स्मरण करता रहता है वही मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। परंतु आज संसार में लोग बुढ़ापा आने पर ही आध्यात्मिकता के मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। भोग्य वस्तुओं का उपभोग कर उससे ऊब जाने के बाद ही आध्यात्मिकता में प्रवेश कर रहे हैं। దృశ్య వస్తువులనందు ధారాపుత్రాదులు యందు ధనకనక వస్తువాహనాదులు యందు ఏయో సుఖము శాంతి ఉన్నదని దాని నిమిత్తమై అనేక విధములుగా పరుగులెత్తి అది ఎదురు దెబ్బ వేయగా చల్లగా వెనుకకు తిరిగి వస్తున్నారు ఈ వృద్ధులు. శాంతి సుఖములు దారాపుత్రాదులు ఎందు కానీ ధనకనక వస్తువాహనాదులు ఎందు కానీ దృశ్యకల్పితమైన జగత్తునందు కానీ లేదనేటువంటి సత్యాన్ని అనుభవించిన తర్వాతనే ఆధ్యాత్మికములో ప్రవేశిస్తున్నారు. ये बूढ़े दृश्य वस्तुओं, पत्नी और संतान तथा धन संपत्ति आदि में ही कोई सुख और शांति है ऐसा मानकर उन्हें पाने के लिए उनका पीछा कर अंत में उनसे ठोकरें खाकर चुपचाप लौट रहे हैं। पत्नी और संतान
धन संपत्ति तथा दृश्य कल्पित जगत में शांति और सुख नहीं है। इस सत्य का अनुभव होने के बाद ही ये आध्यात्मिकता में प्रवेश कर रहे हैं। జీవితములో భగవత్ చింతన చేయనటువంటి వారి కంటే ఏదో ఈ వృద్ధాప్యమునందైనా ఈ మార్గంలో ప్రవేశించినటువంటి వారి యొక్క స్థితి కొంత మెరుగనే చెప్పవచ్చు. అయితే భగవత్ చింతనకు ఒక కాలము, ఒక నియమము, ఒక వయస్సు అనేటువంటి నియమం ఏమాత్రము లేవు. కనుకనే సర్వేషు కాలేషు అని గీతాచార్యుడు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ఆదర్శాన్ని అందించాడు. जिन्होंने जीवन में कभी ईश्वर का चिंतन नहीं किया, ऐसे लोगों की अपेक्षा बुढ़ापे में इस मार्ग में प्रवेश करने वालों की स्थिति कुछ बेहतर ही कही जा सकती है। ईश्वर का चिंतन करने के लिए कोई समय, उम्र या नियम जैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए गीताचार्य ने विशेषतः सर्वेषु कालेषु का उपदेश दिया। భగవద్గీత యందు సుఖ దుఃఖములు, కష్ట నష్టములు, శీతోష్ణములు, లాభాలాభములు, దూషణ భూషణలు ఇవన్నీ కూడాను సమముగా భావించమని బోధించాడు గీతాచార్యుడు. అయితే భక్తుని యొక్క లక్షణములు 64 లక్షణములుగా నిరూపిస్తూ వచ్చింది భగవద్గీత. ఇవన్నీ కూడాను భక్తుని యందు ఉన్నవా అని విచారించడం చాలా కష్టం. ఈ అన్ని విధములైనటువంటి యొక్క క్వాలిటీస్, వారి యొక్క అర్హతలన్నీ కూడాను అభ్యాస, వైరాగ్యము ఈ రెండింటి యందే ఇమిడి ఉంటున్నవి. गीताचार्य ने भगवत गीता में सुख दुख, कष्ट और हानि, ठंड और गर्मी, लाभ और हानि तथा निंदा और प्रशंसा को समान मानने का उपदेश दिया। भगवत गीता ने भक्तों के 64 लक्षणों का निरूपण किया, परंतु यह निरूपित करना अत्यंत कठिन है कि क्या ये सब एक भक्त में हैं। ये सभी क्वालिटीज अर्थात लक्षण अभ्यास और वैराग्य में ही समाये हुए हैं। శారీరక తపస్సు, వాక్ తపస్సు, మానసిక తపస్సు మూడింటి యొక్క సమ్మిళితమైనటువంటి తత్వము ఇక్కడ అభ్యాసము. ఇంకా వైరాగ్యం అనగా వస్తు దోషమును గుర్తించి కర్తవ్య కర్మలు ఆచరించి ఫలాపేక్షను ఏమాత్రము కూడాను హృదయమునందు చేర్చుకొనక సాక్షిభూతుడిగా ఉండటమే ఈ యొక్క వైరాగ్యమునకు సరియైన లక్షణం. ఈ రెండింటిని మానవుడు సక్రముగా వర్తింపచేసుకున్న ఇంతకంటే పెద్ద సాధనలు అనవసరం. शारीरिक तपस्या, वाचक तपस्या और मानसिक तपस्या, इन तीनों का समन्वित स्वरूप ही यह अभ्यास है। वस्तु दोष से अवगत होकर कर्तव्य और कर्मों का आचरण करते हुए हृदय में किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा न करते हुए साक्षी भूत बने रहना ही वैराग्य है। यदि मानव इन दोनों का सही आचरण करता है तो इनसे बढ़कर किन्हीं बड़ी साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। ఇట్టి అర్హతలు మానవుని యందు అభివృద్ధి నొందవలనన్న బాల్య యవ్వనం అనేటువంటి వయసులో చాలా ప్రధానం. ఇంద్రియ శక్తి, దేహ పటుత్వము, ఆరోగ్యము, ధీశక్తి, ఒక ప్రతిజ్ఞాశక్తి ఇలాంటి నవ్యమైన భవ్యమైనటువంటి శక్తులు పుష్టిగా సంతుష్టిగా ఉండినప్పుడే ఈ విధమైనటువంటి సాధనలు చేయుటకు సాధ్యమవుతుంది. मानव में ऐसी योग्यताओं के विकसित होने के लिए बचपन और यौवनावस्था ही अत्यंत प्रधान है। ऐसी साधनाएं करने के लिए इंद्रिय शक्ति, शारीरिक दृढ़ता, स्वास्थ्य, धैर्य, प्रतिज्ञा शक्ति जैसी नव्य एवं भव्य शक्तियों के पूर्ण एवं संतुष्ट रूप में होना आवश्यक है। तत्पश्चात ही ऐसी साधनाएं करना संभव है। వృద్ధాప్యములో అన్ని విధమైనటువంటి బలహీనతలు ఏర్పడి తన యొక్క
ఇంద్రియ శక్తి కూడాను కోల్పోయి జ్ఞాపక శక్తి కానీ ఆరోగ్యం కానీ ఏమాత్రం కూడాను తనకు ప్రోత్సాహములు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటుండటం చేత సాధనలు సల్పటం అతి కష్టం. అట్లయినా వృద్ధులకు ఇంకా మార్గమే లేదా అని బలహీనులు కానక్కర్లేదు. అయితే వారికి కూడాను కొన్ని అవకాశాలు కూడాను అప్పుడప్పుడు సంభవించవచ్చు. बुढ़ापे में सभी प्रकार की कमजोरियों के आ पड़ने के बाद, इंद्रिय शक्ति के समाप्त हो जाने के बाद, स्मरण शक्ति और स्वास्थ्य से कोई प्रोत्साहन न मिलने की स्थिति में साधनाएं करना अत्यंत कठिन है. अतः बूढ़ों के लिए क्या कोई मार्ग ही नहीं है? ऐसा विचार कर उन्हें निराश नहीं होना चाहिए. उनके लिए भी कभी कभार कुछ अवसर प्राप्त होते हैं. అయితే ఈ బాలకులకు యువకులైనటువంటి వారికి ఇది లభ్యము కావటము తథ్యము అనేటువంటి గ్యారంటీని కూడాను అందించాడు గీతాచార్య. ఎట్లనగా మొదలే మనము హోటల్ నందు ఆహారమునకై ఆర్డర్ ఇచ్చి టికెట్ కొని పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు పోయినప్పటికీ మనకు ఆ భోజనం లభిస్తుంది. ఇది మన గ్యారెంటీ. అట్లు కాకుండా ఏదో ఆకలి అయినప్పుడు కాలము తీరిన తర్వాత హోటల్కి వెళ్ళి అయ్యా నాకు అన్నం కావాలి అనుకున్నప్పుడు లేకుండా ఉండవచ్చును, లభించకపోవచ్చు, ఒకవేళ లభించవచ్చు. ఇది కేవలము వారి ఛాన్స్ పైన ఆధారపడి ఉంటుందని కానీ గ్యారెంటీ అనేటువంటిది లేదు అక్కడ. परंतु बालकों और युवाओं को इसकी प्राप्ति निश्चित है, ऐसी गारंटी गीताचार्य ने दे रखी है. यथा हम पहले से ही होटल में भोजन के लिए टिकट खरीद कर रखें तो हम जब भी जाएं हमें वह भोजन मिलेगा. यही हमारी गारंटी है. परंतु ऐसा न होकर जब कभी भी हमें भूख लगे और तब हम होटल में जाकर अजी मुझे भूख लगी है खाना दीजिए कहने पर खाना नहीं भी मिल सकता है या मिल भी सकता है. यह उनके चांस पर निर्भर करता है, परंतु वहां गारंटी नहीं है. ఆ వృద్ధులే బాల్యము నుండి భగవత్ చింతన చేయొచ్చు. సాధన సంతుష్టి యందు వారు ఆరితేరి ఉండిన వృద్ధాప్యమునందు కూడాను వారికి ఇది లభ్యమవుట సత్యం. అట్లు కాకుండా బాల్యమునందు ఏమాత్రము కూడాను సాధనలు సలపక భగవత్ చింతనలు చేయక కాలమును వ్యర్థము గావించుకొని ఇంద్రియముల చేత దేహము చేత అనేక విధములైనటువంటి లౌకికమైనటువంటి క్షుద్రమైనటువంటి సుఖములను అనుభవించి ఏదో వృద్ధాప్యములో భగవంతుని పొందాలని ప్రాకులాడినంత మాత్రమున భగవంతుడు అంత సులభంగా లభించడు. ये बूढ़े अपने बचपन से ही ईश्वर चिंतन करते हुए साधना में कुशल हुए होते तो बुढ़ापे में उन्हें इसकी प्राप्ति निश्चित है. ऐसा न करके बचपन में किसी भी प्रकार की साधनाएं न कर, ईश्वर का चिंतन न कर, समय बर्बाद कर, इंद्रियों द्वारा और शरीर के माध्यम से अनेक लौकिक एवं तुच्छ सुखों का अनुभव प्राप्त कर बुढ़ापे में ईश्वर को पाने के लिए छटपटाने मात्र से ईश्वर उतनी सरलता से प्राप्त होने वाले नहीं हैं. పంచభక్ష పరమాన్నములను వండి పరిశుద్ధమైన లేత అరిటాకు పైన వడ్డించుకొని రాక్షసులకంతా దీని నైవేద్యంగా అందించి వారు భుజించి ఈ యొక్క ఆకును కూడాను ఛిద్రము చేసి చించి చిల్లులు గావించి అనేక విధములుగా అనుభవించిన తరువాత వారి యొక్క ఎంగిలి అన్నమును భగవంతునికి అందించడానికి ప్రయత్నించడంలో ఏ విధమైనటువంటి అర్థం లేదు. अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को पकाकर उन्हें एक शुद्ध केले के पत्ते में परोसकर उसे राक्षसों को नैवेद्य कर उनके द्वारा खाकर पत्ते को फाड़कर उसमें छेद बनाकर अनेक प्रकार से उसका उपभोग करने के बाद उनके जूठन को ईश्वर को देने का प्रयत्न करने में कोई अर्थ नहीं है. యువకుల యొక్క దేహమే లేత పరిశుద్ధమైనటువంటి అరిటాకు వంటిది.
శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధాదులతో కూడినటువంటి యొక్క మాధుర్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితములే ఈ పంచభక్ష పరమాన్నములు. ఈ మధురమైన, ఈ అందమైన, ఈ యొక్క అభిరుచికరమైనటువంటి యొక్క ఈ గుణములను కామ, క్రోధ, లోభ, మోహం అనేటువంటి రాక్షసులకు మొత్తం అందించి వారు భుజించి వారు అనుభవించిన తరువాత పీల్చి పిప్పివేసినటువంటి ఈ యొక్క ఆకును అనుభవించడానికి భగవంతునికి అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. युवाओं की देह ही विशुद्ध कोमल केले के पत्ते के समान है. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से युक्त माधुर्यपूर्ण परिणाम ही ये व्यंजन है. इन माधुर्यपूर्ण, सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजनों को काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे राक्षसों को देकर, उनके द्वारा खाकर, उपभोग करने और निचोड़ लेने के बाद बचे हुए पत्ते को ईश्वर के उपभोगार्थ देने का प्रयत्न हम कर रहे हैं. భగవంతునికి నైవేద్యము గావించవలసినటువంటి ఈ మధుర పదార్థములను రాక్షసులకు అందించి వారు వదిలిపెట్టినటువంటి శేషమును భగవంతునికి ఇస్తున్నారు ఈనాటి వృద్ధులు. కనుక మానవత్వములో బాల్యము, యవ్వనం అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటిదని కూడాను గీతాచార్యుడు प्रबोधिंचाడు. ईश्वर को नैवेद्य किए जाने लायक इन मधुर व्यंजनों को राक्षसों को देकर उनके जूठन को ये बूढ़े ईश्वर को दे रहे हैं. अतः गीताचार्य ने उपदेश दिया कि मानव जीवन में बचपन और यौवन अत्यंत प्रधान है. ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉండినప్పుడు దాని విలువ మనకు అంత ఘనముగా కనిపించదు. ఆ వస్తువును మనం కోల్పోయినప్పుడే ఆ వస్తువు యొక్క విలువ మనకు స్పష్టంగా గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. కన్నులు ఉండినప్పుడు కన్నుల యొక్క విలువ మనకు అంతగా తెలియదు. కన్నుల యొక్క దృష్టిని కోల్పోయిన తర్వాత కన్నుల యొక్క విలువ ఎట్టిదని అప్పుడు మానవుడు విచారిస్తాడు. అదే విధముగానే మానవుని యొక్క ఆరోగ్యము, అన్ని విధమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు ఉండినప్పుడు ఈ మానవునికి ఈ పటుత్వం యొక్క సంగతి అర్థం కాదు. जब तक वस्तु होती है तब तक उसका मूल्य पता नहीं चलता है, परंतु जब उस वस्तु को हम खो देते हैं तब उसका मूल्य हमें अच्छी तरह पता चलता है. आंखों के रहने तक उनका महत्व पता नहीं चलता है, परंतु दृष्टि के चले जाने के बाद आंखों के महत्व को जानकर मानव चिंतित होता है. इसी प्रकार स्वास्थ्य और शक्ति एवं सामर्थ्य के रहने तक मानव को देह का महत्व पता नहीं चलता है. ఆరోగ్యమును కోల్పోయిన తర్వాత, అన్ని విధమైన శక్తులు ఉడికిపోయిన తర్వాత ఆనాడు తమ యొక్క దేహం యొక్క శక్తి ఇలాంటిది కదా అని అప్పుడు తాను విచారించి, అయ్యో నేను వ్యర్థం గావించుకుంటునే అని తాను విచారిస్తాడు. అప్పుడు విచారించి ప్రయోజనం ఏమిటి? ఇది కేవలము ఆనాటి ఆరోగ్యము దుర్మార్గములో మిత్రుని వలె సహాయపడింది. కానీ ఆ దుష్ప్రవర్తనలో వినియోగించినటువంటి ఈ శక్తి సామర్థ్యములు వృద్ధాప్యంలో అవి శత్రువులుగా రూపొందుతూ వచ్చింది. स्वास्थ्य के समाप्त हो जाने के बाद, सभी शक्तियों के कमजोर पड़ जाने के बाद अपनी शारीरिक शक्ति के बारे में विचार कर हाय मैंने बर्बाद कर दिया, ऐसा कहकर मानव चिंतित होता है. किंतु तब चिंतित होकर प्रयोजन ही क्या? उस समय का स्वास्थ्य दुष्टता में मित्र की भांति सहायता करता रहा. उस दुष्टतापूर्ण व्यवहार में उपयोग में लाई गई शक्तियां बुढ़ापे में शत्रु में रूपायित हो गईं. అయితే ఎవరు మిత్రులు ఎవరు శత్రులు అనేటువంటి గుర్తించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు ఉండి కూడాను ఈ యొక్క యువకులు దానిని అలక్ష్యంగా అపమార్గములో అందుకుంటూ అనుభవిస్తూ వస్తున్నారు. మిత్రులెవరు, శత్రులెవరు, గురువెవరు, శిష్యుడెవరు, కవి ఎవరు, నటకుడెవరు, తెలుసుకొని తెలివున్నదా, తెలిసిన సంశయం ఉన్నదా, తెలివి లేని తలయున్నచో
వానరుడని తప్పున్నదా? కనుక మానవత్వం అనేటువంటిది మనము ఒక పవిత్రమైనటువంటి మార్గమునందు అనుభవింప చేసుకున్నప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి ఒక విచారణ శక్తి మనలో ఏమాత్రం కూడాను తబ్బింపు చేయనివ్వదు. परंतु कौन मित्र हैं और कौन शत्रु, इसे पहचानने की शक्ति एवं सामर्थ्य के होते हुए भी युवा लापरवाही से उनका उपयोग गलत मार्ग में कर रहे हैं. मित्र कौन है, शत्रु कौन है, गुरु कौन है, शिष्य कौन है, कवि कौन है, अभिनेता कौन है, जानने की बुद्धिमत्ता है. जानने के बाद संशय कहां? बुद्धि विहीन सर के होने पर उसे बंदर कहना क्या गलत है? अतः मानव जीवन के पवित्र मार्ग में बढ़ने पर कोई चिंता या संशय नहीं होंगे. ఈనాడు భగవంతుని తన దేహ నిమిత్తమై దేవుణ్ణి ఉపయోగపెట్టుకుంటున్నాడు. దేవుని నిమిత్తమై దేహాన్ని ఉపయోగపెట్టడం లేదు. తన దేహము అనారోగ్యము చెందినప్పుడు, బలహీనతలు ఏర్పడినప్పుడు, ఓ దైవమా నాకు ఈ బలమును అందించు, నాకు ఈ ఆరోగ్యమును చేకూర్చు అని దేహ నిమిత్తమై దేవుణ్ణి ఉపయోగపెట్టుకుంటున్నాడే కానీ, అయ్యో ఈ దేహం పటుత్వంగా ఉన్నది, శక్తి సామర్థ్యంతో కూడి ఉన్నది, ఇంద్రియం యొక్క శక్తి మహా ఉజ్వలంగా ఉంటున్నది, ఇలాంటి సమయంలో ఈ దేహమును, ఈ యొక్క దేహం యొక్క సేవను దైవంకు అందించేటువంటి అవకాశం నాకు లభ్యమవుతుందా అని విచారించటం లేదు. आज ईश्वर का उपयोग अपनी देह के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए देह का उपयोग नहीं कर रहे हैं. जब अपना शरीर अस्वस्थ होता है या कमजोर पड़ता है, तब हे भगवान मुझे शक्ति प्रदान करो, मुझे स्वास्थ्य दो, ऐसा कहकर देह के लिए ईश्वर का उपयोग तो कर रहे हैं, परंतु यह नहीं विचार रहे हैं कि हाय यह शरीर सशक्त है, शक्ति एवं सामर्थ्य पूर्ण है, इंद्रियों की शक्ति अत्यंत उज्जवल है, ऐसी देह का उपयोग ईश्वर की सेवा के लिए कर पाऊंगा या नहीं. ఇంకా ఎప్పుడో 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 కాలం ఉన్నది కదా అని కాలము నిమిత్తమై తాను కాలమును వ్యర్థం చేస్తున్నాడు. ఇంకా కొంతమంది ఏదో రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత భగవంతుని చింతించవచ్చును కదా, ఇప్పుడు నుంచినే కూడాను ఈ భగవంతుని చింత మనకెందుకు, ఏదో లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలను అనుభవించి భోగభాగ్యమును అనుభవించి దీని తరువాతనే మనము దైవ చింతన చేసుకునవచ్చునని కొంతమంది ఊహిస్తూ ఉంటారు. अभी समय बहुत बाकी है, ऐसा मानकर लोग समय बर्बाद कर रहे हैं. और कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद ईश्वर का चिंतन करेंगे. अभी से ईश्वर का चिंतन क्यों? ये लोग कल्पना करते हैं कि अभी कुछ लौकिक विषयों का उपभोग करके बाद में ईश्वर का चिंतन किया जा सकता है. ఈనాడే నీ వీడేరకున్నా ఇంక తరించుటి ఇంకెన్నడో అని ఒక ప్రశ్న వేసినట్టుగా ఇట్టి శారీర మానసిక ఆధ్యాత్మిక శక్తులు పుష్టిగా సంతుష్టిగా ఉన్నటువంటి ఈ సమయమునందే నీవు అనుభవించలేనటువంటి యొక్క దౌర్బల్యుడవు అన్ని విధముల శక్తిని ఉడికించిపోయిన తర్వాత నీవు ఏ విధంగా నీవు భగవంతుని చింత చేయగలవు? आज ही तुम तर नहीं पाओगे तो फिर कब? ऐसा प्रश्न करके देखो. ऐसी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के तुष्ट एवं संपूर्ण रूप में होते हुए भी अनुभव प्राप्त नहीं कर पाने वाले दुर्बल हो, तो जब सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी तब भला ईश्वर का चिंतन कैसे कर पाओगे? కదలలేవు, కను మసకలు, నోములో మడతలు పడే, తల నరిసే కదా, ముసిలివాడు నిన్ను పసివారలు నిన్ను ముసిముసి నవ్వగా కసరే బొమ్మ, తై 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 బొమ్మ, దీని తమాష చూడర తోలు బొమ్మ అన్నారు. ఇలాంటి మానవత్వము కృషించి కృంగి అనేక విధమైనటువంటి కష్టములతో పరితపించే సమయంలో భగవంతుని ఏ రీతిగా స్మరించగలడు? కన్నులు కనిపించవు, కాళ్ళు కదలవు, చేతులు సేవ చేయడానికి సాధ్యం కావు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏమి చేయగలవు? इसीलिए कहा गया है, हिल नहीं सकते धुंधला गई आंखें, चेहरे पर उभर गई हैं झुर्रियां, धवल हो गए बाल तुम्हारे सर के,
बच्चे सब तुमको कहकर बुढ़वा हंसते हैं तो तुम हो जाते नाराज। देख तमाशा पुतले का, चल चल। इस प्रकार कमजोर पड़कर, निराश होकर और कष्टों से छटपटाते हुए ईश्वर का चिंतन भला कैसे कर पाओगे? दृष्टि मंद पड़ जाती है, पैर हिल नहीं सकते, हाथ सेवा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में क्या कर सकोगे? ఉండే కాదట భాగవతం మరింత ఘాటుగా అందించింది ఈ వృద్ధులకు. పద పద మంచు కింకరులు పాశములాగెడు వేళ, దబదబ బయట పెట్టుడిక లాభము లేదని చెప్పు వేళ, ఆలు బిడ్డలు లబలబ ఏడ్చు వేళ, తరమా హరినామము నోటను పలుక. ఉండండి, కొద్దిసేపు ఏడ్చకండి, నేను భగవంతుని చింతించాలంటే ఎవరైనా ఉంటారా? ఏ విధంగా ఇది కాలము తనకు చేరి వస్తుందా? కనుక మనం భవిష్యత్తుకు తగినటువంటి భద్రతలన్నీ కూడాను మనము ఈ యవ్వనమునందే, బాల్యమునందే మనము క్రోడీకరించుకోవాలి. इसी तथ्य को भागवत ने जरा और कठोरता के साथ प्रस्तुत किया। यथा चल चल कहकर किंकर पाश खींचते, शव को झटपट बाहर रख दो कहते, पत्नी सुत सब लोट लोट कर हैं रोते, तब क्या हरि का सुमिरन तू कर सकता? तब यदि कोई कहे कि कोई मत रो, मुझे जरा ईश्वर का स्मरण करना है, तो क्या रुक जाना संभव है? अतः इस बचपन और यौवन में ही भविष्य के लिए आवश्यक सुरक्षा के प्रबंध कर लेने चाहिए. పోనీ రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఏమైనా భగవంతు చింతన చేస్తాము అని చెప్పి ఊహిస్తారా? లేదు. రిటైర్డ్ కాకమునపు ఆఫీస్ పనులతో తాము అలమటించిపోతుంటాడు, లేక మరే విధమైనటువంటి వ్యాపార రంగంలో తాను మునిగి ఉంటాడు. రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఏ క్లబ్బుల వెంటనో తిరిగి కార్డ్స్ ఆడుకోవటము, కాలంను వ్యర్థము గావించుకునేటువంటి వ్యర్థపు మాటలు యందు నిరర్థకం చేసుకోవటమో జరుగుతూ ఉంటుంది. जाने दो, रिटायर होने के बाद ईश्वर का चिंतन करने की बात विचारते हैं, नहीं? रिटायर होने से पहले दफ्तर के कार्यों में व्यस्त रहता है अथवा किसी धंधे में व्यस्त रहता है। रिटायर होने के बाद क्लबों में ताश खेलने में और गपशप में समय बर्बाद करने में ही गुजर जाता है. ఏదో ఒక ఇల్లాలు వ్యాపారస్తుడైనటువంటి వ్యక్తిని ప్రశ్నించిందట, ఏమండి, ఒక్క దినమైనా కానీ భగవంతుని చింతన చేసేటువంటి నేను వినలేదే, చూడలేదే. ఈ వృద్ధాప్యంలోనైనా కూడాను కొంత భగవంతుని చింత చేయడానికి కాలమును వినియోగించుకోండి అన్నాడట. ఆ వ్యాపారస్తుడు చెప్పాడట, ఏమిటి, చావడానికి కూడా నాకు టైం చిక్కటం లేదు, అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను భగవంతుని ఏ రీతిగా స్మరించడానికి వీలవుతుందన్నాడట. ఐ హ్యావ్ నో టైం ఈవెన్ టు డై అన్నాడు. एक पत्नी ने अपने व्यापारी पति से कहा, अजी आपको ईश्वर का चिंतन करते कभी न देखा है न ही सुना है, कम से कम इस बुढ़ापे में ईश्वर के चिंतन के लिए कुछ समय निकालिए. तब पति ने कहा, अरे मुझे तो मरने का भी वक्त नहीं है, फिर मैं ईश्वर का चिंतन कैसे कर पाऊंगा? आई हैव नो टाइम इवन टू डाई. చావడానికి కూడా టైం లేదనుకునేటువంటి మానవుడికి చావు వదిలిపెడుతుందా? ఇది తన ఇష్టమా? కాల ప్రవాహం ఎవరి కోసమో ఆగదు. కనుక కాలమును ఉన్నంతలోనే మనం సార్థకంగా గావించుకోవటానికి తగిన కృషి చేయాలి. మృత్యు అనేటువంటి శత్రువులు రోగం అనేటువంటి యొక్క సైన్యంతో చేరి దేశం అనేటువంటి రాజ్యం పైన దండెత్తి వస్తున్నారు. అట్టి సమయంలో దిక్కు మొక్కు లేక నక్క కుక్కల వలె చావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు మానవుడు. मरने के लिए भी वक्त नहीं है. कहने वाले को क्या मृत्यु छोड़ेगी? क्या यह उसकी मर्जी है? समय का प्रवाह किसी के लिए नहीं रुकता है, अतः समय के रहते ही उसे सार्थक करने के प्रयत्न करने चाहिए. मृत्यु रूपी शत्रु रोग रूपी सेना के साथ मिलकर देह रूपी राज्य पर हमला करने के लिए आ रहे हैं. ऐसी स्थिति में बिना किसी सहारे के मानव कुत्तों की मौत मरने के लिए तैयार हो रहे हैं.
దైవత్వం యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులైనటువంటి వారికి ఎట్టి సైన్యం కూడాను ఏమాత్రం కూడాను వీరిని ఛేదించలేవు. కనుకనే మనము ఈ యొక్క యవ్వనమునందే దైవానుగ్రహమును సంపాదించి తద్వారా మనలను ఆవరించేటువంటి యొక్క శత్రువులను, మనపైన రాలేటువంటి యొక్క కష్టములను తగిన రీతిగా సాధించడానికి, వాటిని ఎదుర్కోవటానికి శక్తి సామర్థ్యమును మనం సంపాదించుకోవాలి. जिन लोगों को दैवानुग्रह प्राप्त है उन्हें किसी भी प्रकार की सेना कुछ नहीं कर सकती है. अतः इस यौवन में ही दैवानुग्रह को प्राप्त कर उसके माध्यम से हम पर हमला करने वाले शत्रुओं और आन पड़ने वाले कष्टों का सही ढंग से सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहिए. ముఖ్యముగా ఏనాటికైనా ఎప్పటికైనా మనకు ఒక దీర్ఘ ప్రయాణం అనేటువంటిది ఉన్నది అనేటువంటి దానిని మన హృదయంలో స్థిరం చేసుకోవాలి. రైలు ప్రయాణము, లేక ట్రైన్ ప్రయాణము, ఇంకేమైనా ప్లేన్ ప్రయాణము, బస్సు ప్రయాణము ఏదో కొంతకాలం జరుగుతుంది. మన జీవితం అనేటువంటిది దీర్ఘ ప్రయాణము. ఈ ప్రయాణం అనేటువంటిది మనం ఎప్పుడు కూడా జ్ఞప్తి అందించుకోవాలి. దీనిని మర్చిపోయే మానవుడు తాను ఈ ప్రయాణములకు సిద్ధం కాక, ప్రయాణములో జరిగేటువంటి యొక్క కష్టసుఖములకు తగినటువంటి యొక్క భద్రతను ఏర్పరచుకొనలేక కేవలము ఈ యొక్క భోగభాగ్యం యందే కుమిలిపోతున్నాడు. विशेषतः हमें हृदय में स्थिर कर लेना चाहिए कि कभी न कभी हमारी यात्रा दीर्घ होने वाली है. रेल यात्रा अथवा हवाई जहाज से यात्रा अथवा बस यात्रा कुछ ही समय के लिए होगी, परंतु जीवन यात्रा बहुत लंबी है. इसे एक यात्रा के रूप में ही स्मरण में रखना चाहिए. इसे भूल जाने वाला मानव यात्रा की तैयारी न करके यात्रा में घटित होने वाले कष्ट और सुखों के लिए आवश्यक सुरक्षा के प्रबंध न करते हुए मात्र भोग और संपत्ति में डूबकर छटपटाता जा रहा है. మీకందరికీ తెలుసును, రైల్వే ఒక పెట్టెలంతా ఉంటుంటాయి, గూడ్స్ పెట్టెలు. దీన్ని నిర్మించే సమయం లోపలనే దీనికి ఒక విధమైనటువంటి కాల నిర్ణయం చేస్తూ వస్తుంటారు. ఎక్కడికైనా కొన్ని స్టేషన్లకు పంపించే సమయం లోపల దానిపైన రిటర్న్ అని ఒకటి రాసి కింద డేట్ వేసి పెట్టింటారు. అక్కడ ఉపయోగించుకున్న తర్వాత ఆ డేటుకు సరిగా తిరిగి ఆ యొక్క పెట్టెలు పంపించాలి. तुम सब जानते ही हो कि मालगाड़ी के डिब्बे कैसे होते हैं. इनके निर्माण के समय में ही इनकी उपयोगिता का समय निर्धारित कर दिया जाता है. इन डिब्बों को कहीं भेजते समय इन पर रिटर्न लिखकर नीचे तिथि सूचित की जाती है. इनकी उपयोगिता के समाप्त होते ही लिखी गई तिथि पर उसे लौटाना पड़ता है. ఈ దేహం అనేటువంటి పెట్టెపైన కూడాను భగవంతుడు రిటర్న్ అని రాశాడు, డేట్ కూడా వేశాడు. కానీ ఆ డేట్ని వీరు గమనించడం లేదు. కానీ ఏ నిమిషంలో ఇది వెనుకపోతుందో ఇలాంటి సత్యాన్ని మానవుడు ఏమాత్రం కూడాను విచారించటం లేదు. కనుక మన జీవితము లోపల అన్ని విధములైనటువంటి యొక్క సుఖశాంతులు నిజంగా ఉండవలనన్నా ఈ యవ్వనమునందే మనం దైవానుగ్రహమును తగినటువంటి కృషి సల్పాలి. इस देह रूपी डिब्बे पर भी ईश्वर ने रिटर्न लिख रखा है, तिथि भी लिख रखी है, परंतु तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो. पता नहीं कब यह लौट जाने वाला है. इस सत्य पर मानव चिंतन नहीं कर रहा है. यदि जीवन में सच्चा सुख और शांति होनी चाहिए तो इस यौवन में ही हमें आवश्यक प्रयत्न करने चाहिए. ఈ మానవత్వంలో ఈ బాల్యం అనేటువంటిది, యవ్వనం అనేటువంటిది చాలా విలువైనటువంటిది. ఈ విలువైనటువంటి యొక్క ఈ జీవితాన్ని మనం గుర్తించుకోలేక కేవలము ఒక మాణిక్యం వంటి మానవ జీవితాన్ని మసిబొక్కులకు అమ్ముకుంటున్నాం. వజ్ర వైడూర్య మరకత మాణిక్యకో వేదిక పుష్యరాగమంతో పొందింపబడినటువంటి యొక్క బంగారు గిన్నెలో తిలకను కలిపి, అనగా నూగులు పిండి కలిపి దానిని వండుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. దీనిని కాల్చడానికి కేవలం గంధపు చెక్కలను ఉపయోగపెడుతున్నాం. పాత్ర చూస్తామా, చాలా విలువైనటువంటిది.
కట్టెలు చూస్తామా మహా విలువైనటువంటివి, కానీ పదార్థం చూస్తామా అల్పమైనటువంటివి. इस मानव जीवन में यह बाल्यकाल और यौवन अत्यंत मूल्यवान है. हीरे के समान मानव जीवन के महत्व और मूल्य से अनभिज्ञ रहते हुए हम इसे कोयले के टुकड़ों के भाव बेचते जा रहे हैं. नवरत्न जटित सोने के पात्र में तिल का आटा पकाने का प्रयत्न कर रहे हैं. इसे जलाने के लिए चंदन की लकड़ियों का उपयोग कर रहे हैं. पात्र मूल्यवान है, लकड़ियां और भी मूल्यवान हैं, परंतु व्यंजन बहुत घटिया है. మన యొక్క విలువైనటువంటి దేహాన్ని, పవిత్రమైన భావాలను మనం తుచ్చమైనటువంటి సుఖాలకు అమ్ముకుంటున్నాం. కేవలము ఒక విధమైనటువంటి అల్పమైనటువంటి విషయాలను ఈ పాత్రలో పెట్టి భుజిస్తున్నాము. బంగారు నాగలను తీసి దున్నుకొని దానిలో జిల్లేడు మొక్కలను మల్పించినట్టుగా మనం అనుభవిస్తున్నాము. నీ హృదయ క్షేత్రం అనేటువంటిది చాలా పవిత్రమైనటువంటి క్షేత్రము. క్షేత్రము కూడాను నాదే అన్నాడు గీతాచార్యుడు. క్షేత్రజ్ఞ చాపిమాంది, క్షేత్రమే కాదు నేను, క్షేత్రజ్ఞుడి కూడాను, క్షేత్రజ్ఞుడే కాదు క్షేత్రం కూడాను నేనే. अपने अत्यंत मूल्यवान देह और पवित्र भावनाओं को तुच्छ सुखों के लिए बेचते जा रहे हैं. अल्प व्यंजनों को इसमें डालकर खा रहे हैं. सोने के हल से जोत कर कंटीले पौधे उगा रहे हैं. तुम्हारा हृदय क्षेत्र अत्यंत पवित्र है. गीताचार्य ने कहा कि क्षेत्र भी मेरा ही है. क्षेत्रम चापि माम विद्धि. क्षेत्र ही नहीं प्रत्युत क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूं. क्षेत्रज्ञ ही नहीं प्रत्युत क्षेत्र भी मैं ही हूं. అని ఆ రెండింటిని భగవంతుని యొక్క సొత్తులుగా భావించినటువంటి ఈ క్షేత్రములో సద్గుణములు అనేటువంటి యొక్క బంగారు నాగల్ని పెట్టి మనం అనేక విధముల సంస్కారం చేస్తున్నాము. చేసి కట్టగడపటికి ఏమి పంటను పండించుకున్నాం, విషయభోగములు అనేటువంటి జిల్లేడి మొక్కలను పండించుకుంటున్నాం. నిజంగా ఈ క్షేత్రం యొక్క విలువ, ఈ యొక్క నాగలి యొక్క విలువ గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి ఈ విధంగా వీటిని దుర్వినియోగం చేసుకొనలేడు. పవిత్ర గమ్యంలో చేరేటువంటి మార్గములో, దివ్యత్వాన్ని ప్రకాశించేటువంటి యొక్క తత్వములో, దైవత్వాన్ని పొందేటువంటి యొక్క లయములో దీనిని సార్థకంగా గావించుకోవాలి. అప్పుడే ఈ యొక్క మానవత్వం సార్థకత చెందడానికి, లేక మానవత్వం దివ్యమైనటువంటిదని చెప్పడానికి ఒక అర్హత కలిగి ఉంటాము. इन दोनों को ईश्वर की संपत्ति मान लें तो इसमें सद्गुणों के सोने के हल से जोत कर दिव्य संस्कारों के बदले विषय भोग रूपी कंटीले पौधे उगा रहे हैं. यथार्थ में इस क्षेत्र के महत्व और हल के महत्व को जानने वाला इनका कदापि दुरुपयोग नहीं कर सकता है. पवित्र गंतव्य तक पहुंचने के मार्ग में दिव्यता को उजागर करने वाले तत्व में दैवत्व को प्राप्त करने में इसे लय करना चाहिए. ऐसा करने पर ही हम जीवन को सार्थक अथवा दिव्यता पूर्ण कहने के योग्य हो सकेंगे. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అని భావిస్తున్నాము. ఏమి ఇందులో ఉండినటువంటి దుర్లభం, ఇందులో ఉన్న విశేషం ఏమిటి? పశుపక్షి మృగాదులు ఏ విధమైనటువంటి సుఖ సంతోష భోగభాగ్యములు అనుభవించుతున్నావో అట్టినే ఈ యొక్క మానవత్వం కూడా అనుభవిస్తుండాలి. ఇంకా జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అనటంలో ఏమిది విశేషం? మిగిలినటువంటి జీవరాశుల కంటే ఈ మానవత్వము ఒక విశిష్టమైనటువంటి మార్గములో దీన్ని అనుభవించాలి. नर जन्म को दुर्लभ मान रहे हैं. आखिर इसमें दुर्लभ क्या है? इसमें क्या विशेषता है? पशु, पक्षी और मृग जिस प्रकार के सुख भोग आदि का अनुभव कर रहे हैं, ये मानव भी उसी प्रकार के अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. अतः जंतूनाम नर जन्म दुर्लभम कहने में क्या विशेषता है? अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव को एक विशिष्ट मार्ग में इसका अनुभव प्राप्त करना चाहिए. మానాభిమానములను విసర్జించి నిత్యానిత్య పరిశీలన సలపక ఆత్మానాత్మ వివేకతత్వం కోల్పోయి బుద్ధియోగములకు దూరమై దృఢత్వమును కోల్పోవటం చేత మానవుడు ఇన్ని విధములైనటువంటి యొక్క అశాంతికి గురి అవుతున్నాడు. దృఢ నిశ్చయుడై వాక్ తపస్సును, మానసిక తపస్సును, శారీరక తపస్సును
దాని యొక్క గుణములను ప్రవర్తన రూపమైనటువంటి ప్రచారములు చేయడానికి యువకులు సంసిద్ధులు కావాలి. मान सम्मान को त्याग कर, नित्य और अनित्य का निरीक्षण न कर, आत्मा और अनात्मा के विवेक को भुलाकर, बुद्धि योग को भूलकर दृढ़ता से हाथ धो बैठने के कारण ही मानव इतने प्रकार की अशांति से गुजर रहा है. अतः युवाओं को दृढ़ निश्चयी होकर वाक तपस्या, मानसिक तपस्या और शारीरिक तपस्या से संबद्ध गुणों को आचरण में रखते हुए उनका प्रचार करने के लिए तैयार होना चाहिए. సత్వగుణముతో రజోగుణమును నింపాలి. హృదయములో రజోతమో గుణమును నింపుకొని సాత్వికము చేత దానిని అభివృద్ధి పొందించాలంటే ఇది సాధ్యము కాదు. ఏమి లేని బుర్రలోన ఏమైనా చేర్చవచ్చు. ఏమేమో నిండి ఉన్న తలబుర్రది ఖాళీ అగునా? తలబుర్రది ఖాళీ కాక ఇలా సుకృతము నింపనగునా? ఏమేమో నింపుకున్నటువంటి ఈ తలబుర్రను మొట్టమొదట మనం ఖాళీ చేయాలి. అప్పుడే మనం ఏ సుకృతమైనటువంటి భావం నింపాలని తలుచుకుంటామో ఆ సుకృతాన్ని మనం నింపడానికి సాధ్యమవుతుంది. కనుకనే మానవుడు అర్థము లేని ఏడుపులు ఏడుస్తున్నాడు, అర్థము లేని నడకలను నడుస్తున్నాడు, అర్థము లేని జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు. रजोगुण को सत्वगुण से भर देना चाहिए. हृदय में रजोगुण और तमोगुण को भरकर मात्र सत्वगुण के सहारे इसे प्राप्त करना संभव नहीं है. डाला जा सकता है कुछ भी खाली खोपड़ी में. खाली कैसे हो सकती सब कुछ भरी खोपड़ी? खाली किए बगैर इस भरी खोपड़ी को भरी जा सकती है कैसे? अच्छी अच्छी बातों से. अनेक प्रकार के विषयों से भरे इस दिमाग को पहले खाली करना चाहिए. तभी जिन सुकृत विचारों से इसे भरना चाह रहे हैं उनसे इसे तभी भरा जा सकता है. मानव बेमतलब का रोना रो रहा है, बेमतलब के आचरण कर रहा है, बेमतलब का जीवन बिता रहा है. పుట్టినప్పుడు ఏడ్చినాడు, చచ్చినప్పుడు ఏడ్చుతాడు, మధ్యదిన సుఖాలకు ఎందెందుకు ఏడ్చుతాడు. ధర్మజ్ఞాని కలుగుచున్న ఉద్ధరింప ఏడ్చినాడా? కనుక ధర్మజ్ఞాని నిమిత్తమై మన లోపల జరుగుతున్నటువంటి యొక్క అశాంతికి మనం ఏడ్చాలి. ఈ ధర్మం ఏమిటి? దైవ చింతనే నిజమైన ధర్మం. దానిని చింత చేసుకుంటూ నీ నిత్య జీవితంలో నీ కర్తవ్య కర్మలు ఎన్ని అనుభవించినప్పటికీ దోషము లేదు. जन्मते ही रोया, मरने पर रोएगा, बीच बीच में रोता ही रहता है. धर्म की ग्लानि होने पर उसके उद्धार के लिए क्या कभी रोया? अतः धर्म की ग्लानि होने पर हमारे अंदर जो अशांति होती है उसके लिए हमें रोना चाहिए. यह धर्म क्या है? ईश्वर का चिंतन ही सच्चा धर्म है. ईश्वर का यह चिंतन करते हुए अपने दैनंदिन जीवन में अपने कर्तव्यों और कर्मों का आचरण करने में कोई दोष नहीं है. ఇట్లని భగవద్గీత సర్వసంగ పరిత్యాగై ఆలుబిడ్డలను వదిలిపెట్టి ఆస్తిపాస్తులను విసర్జించి నీవు వెళ్ళమని బోధించటం లేదు. నీ ఆలుబిడ్డలు నువ్వు చూసుకో, నీ ఉద్యోగాలు నువ్వు చేసుకో, నీ కర్తవ్య కర్మలను నువ్వు ఆచరించు. కానీ లక్ష్యం మాత్రము దైవత్వం పైన ఉంచుకోవాలి. ఎన్ని చేసినప్పటికీ లక్ష్యాన్ని మాత్రం మార్చకూడదు. अतः भगवत गीता पत्नी और संतान तथा धन संपत्ति को त्याग कर जंगल में जाने का उपदेश नहीं देता है. अपनी पत्नी और संतान की देखभाल करो, अपनी नौकरी अथवा धंधा करते रहो, अपने कर्तव्यों कर्मों का आचरण करते रहो, परंतु लक्ष्य ईश्वर पर ही बनाए रखो. चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु लक्ष्य को बदलना नहीं चाहिए. ఈ లక్ష్యాన్ని మనం విసర్జించినా మనం అవలక్షణ స్వరూపాన్ని పొందుతాం. లక్ష్యమే మన జీవితం యొక్క గమ్యం. దీనిని ఆధారం చేసుకుని మన సర్వకర్మల యందు కూడాను ఈ కాయమును ఇమిడ్చి కర్తవ్యములు ఆచరించుకోవచ్చు. మన మాట యందు ఎట్టి విధములైనటువంటి యొక్క లోటును రాకుండా చూసుకోవాలి. సత్యమునే ఉచ్చరించాలి. यदि इस लक्ष्य का त्याग करेंगे
तो हम दुर्लक्षण स्वरूप वाले हो जाएंगे। यह लक्ष्य ही हमारे जीवन का गंतव्य है। इसी को आधार बनाते हुए अपने शरीर को इसमें मग्न कर हम अपने समस्त कर्मों का निर्वाह कर सकते हैं। हमें अपने शब्दों में किसी प्रकार की कमी को आने नहीं देना चाहिए। सदा सच ही बोलते रहना चाहिए। అయితే కొంతమంది పిల్లలకు ఈ సత్యం ఒక్కొక్క సమయంలో ఆపసత్యం అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం కొంత తబ్బింపు చేసుకోవచ్చును కదా, మార్చుకోవచ్చును కదా అని కూడా సందేహిస్తుంటారు. ఒక్కొక్క సమయంలో అసత్యం ఆడవలసి వస్తుంది. కానీ ఒక్కటి అసత్యం మాత్రం చెప్పక సత్యమును కూడా చెప్పకుండా ఉండేటువంటి యుక్తిని పొందుకు. కనుకనే సత్యం బ్రూజాత్, ప్రియం బ్రూజాత్, అప్రియం సత్యం అప్రియం అని, బ్రూజాత్ సత్యం అప్రియం అని. ఈ సత్యం అనేటువంటిది అప్రియమైనటువంటి సత్యం కూడా చెప్పకూడదు. ప్రియం కదా అని మనము కొంతవరకు అసత్యాన్ని కూడా చెప్పకూడదు. ఇలాంటి సందిగ్ధావస్థ లోపల మనం సత్య అసత్యములను రెండింటిని కూడా తప్పించుకొని మెలిగేటువంటి యొక్క యుక్తిని కొంతవరకు నేర్చుకోవచ్చును. కానీ సత్యం చెప్తే ప్రమాదం కలుగుతుంది ఏమో అని असत्याన్ని మనము ఉపయోగించుకోరాదు. परंतु कठिनाई के समय इस सत्य को थोड़ा बदला जा सकता है ना। छात्रों का ऐसा संदेह है। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, परंतु ऐसी स्थिति में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच भी न कहने की युक्ति को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम कहा गया है। अर्थात अप्रिय सत्य भी नहीं कहना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रिय मानकर असत्य भी नहीं कहना चाहिए। ऐसी संदिग्धता की स्थिति में सत्य और असत्य दोनों से बचने की युक्ति को अपनाना चाहिए। सत्य के कहने पर कोई खतरा हो सकता है, ऐसा मानकर कदापि असत्य नहीं कहना चाहिए। కనుక మనము కొన్ని కొన్ని సమయములందు మనము చాలా మెలకువగా నడుచుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ మాటను పరులకు బాధించకుండా ఉండేటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తించాలి. నొప్పించక తానవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడిగా అన్నాడు. ఇతరులను నొప్పించకూడదని తాను నొప్పి పడకూడదు, తాను నొప్పి పడకూడదని ఇతరులు నొప్పించరాదు. ఇతరులను నొప్పించక తాను నొప్పి పడకుండేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. अतः हमें बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि दूसरों को इससे कोई कठिनाई न हो। इसीलिए कहा गया है कि दूसरों को दुख न पहुंचाते हुए स्वयं भी दुखी न होते हुए बच निकलने वाला ही धन्य है। दूसरों को दुखी नहीं करना है ऐसा मानकर स्वयं को दुखी नहीं करना चाहिए। स्वयं को दुखी नहीं करना है ऐसा मानकर दूसरों को भी दुखी नहीं करना चाहिए। तो दूसरों और स्वयं को भी दुखी न करने वाले सत्य को हमें पहचानना चाहिए। ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఒక కథ. ఒక ఇల్లాలు ఈ విధంగా సమావేశంలో పాల్గొని పౌరాణికుడు చెప్పేటువంటి దీనిని చక్కగా వింటూ వచ్చింది. ఒకనాడు ఈ పౌరాణికుడు రామాయణము చెప్పుతూ పతియే సతి కనుక అట్టి పతిని ఆనంద పెట్టడమే సతి యొక్క లక్ష్యము, పతిని దైవంగా భావించాలి అని అనేక విధములుగా బోధిస్తూ వచ్చాడు. ఇది విన్నటువంటి యొక్క ఇల్లాలు ఇంటికి వెళ్ళింది. అతనికి అనేక విధములైన సేవలు చేయాలి అని కూడాను ఈ యొక్క పౌరాణికుడు చెప్పాడు. उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी कहानी। एक गृहिणी एक पौराणिक की बातें बड़े ध्यान से सुनती आई। उस पौराणिक ने रामायण की कथा बांचते हुए कहा कि पत्नी के लिए पति ही लक्ष्य है, अतः पति को संतुष्ट रखना पत्नी का कर्तव्य है। पति को दैव तुल्य मानना चाहिए। यह सब सुनकर गृहिणी घर लौट गई। पौराणिक ने यह भी कहा था कि पति की अनेक प्रकार से सेवा करनी चाहिए। అయ్యో, పతి దైవమని పౌరాణికుడు చెప్పాడు కదా అని ఆఫీస్ నుంచి భర్త వచ్చేటప్పటికి ఒక చెంబు నిండుకు నీళ్లు తీసుకుంది, ఆ బూడ్సుల పైన పోసింది, కాళ్ళు కడిగింది, విసిరిగడతో విసిరింది, ఏమేమో పిచ్చి పిచ్చిగా చేస్తూ ఉంటుండాలి.
భర్తకి ఏమిటి ఏనాడు లేనటువంటి ఇది ఈనాడు ఎట్లా వచ్చింది, ఎందుకోసం వచ్చింది అనుకొని ఇది ఏదో కొంతవరకు చెడిపోయి ఉండొచ్చును అని లోపలికి తీసుకెళ్ళినాడు. ఆయన బూడ్సులు విడిచడానికి కుర్చీ పైన కూర్చుంటే ఈమె కింద కూర్చుంది, కాళ్ళు ఒత్తుతూ ఉంటుండాలి. బూడ్సులు కూడా విడిపించడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. यह सब याद रखकर जैसे ही उसका पति दफ्तर से लौटा तो पत्नी ने उसके बूट्स पर लोटा भर पानी उड़ेल दिया, पति के चरण धोई, उसे पंखा झलने लगी। इस प्रकार पागलों की भांति सब कुछ करने लगी। पति ने सोचा, कभी ऐसा न करने वाली आज ऐसा क्यों कर रही है। पति ने यह विचारा कि शायद इसका दिमाग फिर गया है। ऐसा मानकर वह पत्नी को घर के भीतर ले गया। पति जब बूट्स उतारने के लिए कुर्सी पर बैठा तो वह नीचे बैठ गई और पति के पैर दबाने लगी। बूट्स उतारने का अवसर भी नहीं दिया। ఇతని యొక్క పరిస్థితిని గుర్తించి మెత్తగా ఆఫీస్ రూమ్కి వెళ్ళి డాక్టర్కు ఫోన్ చేశాడు. ఈ స్త్రీ మీ యొక్క పురాణములకు వెళుతుండాలని తెలియదు పాపం ఈ భర్తకు. డాక్టర్ వచ్చాడు, అన్ని విధాల టెస్ట్ చేశాడు, నిద్రకింత మాత్రలు ఇచ్చి వెళ్ళాడు. 2 రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే మంచిది, ఏదో కొంచెం హిస్టీరియా కింద ఉండాలి అని చెప్పాడు డాక్టర్. మరి భర్త ఫోన్ చేశాడు, ఈవెన్ ఇంటిలో రెస్ట్ తీసుకోమని చెప్పాడు. ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు. पत्नी की स्थिति देखकर पति ने डॉक्टर को फोन लगाया। पत्नी के पुराण सुनने के लिए जाने की बात पति को मालूम नहीं थी। डॉक्टर आया और जांच करने के बाद नींद की गोलियां देकर चला गया। डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन विश्राम करना काफी है, कुछ कुछ हिस्टीरिया के लक्षण लग रहे हैं। पति ने भोजन किया और पत्नी को विश्राम करने के लिए कहकर दफ्तर को चला गया। మరి 2వ రోజు ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తక్షణమే ఈమె తిరిగి పురాణం వినడానికి వెళ్ళింది. ఆనాడు ఈ పౌరాణికుడు ఎవరికి ఎవరు, తల్లి ఎవరు, బిడ్డలు ఎవరు, భార్య భర్త ఎవరు, మాతా నాస్తి, పితా నాస్తి, నాస్తి బంధు సహోదర, అర్థం నాస్తి, నాస్తి, తస్మా జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని చెప్పాడు. దైవమే ఒక్కటి సత్యం అని చెప్పాడు. दूसरे दिन पति के दफ्तर जाने के बाद पत्नी फिर पुराण प्रवचन सुनने चली गई। उस दिन पौराणिक ने प्रवचन में कहा, किसका किससे क्या नाता, माता कौन, बच्चे कौन, पति कौन, पत्नी कौन, माता नास्ति, पिता नास्ति, नास्ति बंधु सहोदरः, भर्ता नास्ति, अर्थम नास्ति, तस्मात् जाग्रत जाग्रत। यह भी कहा कि ईश्वर एकमात्र सत्य है। ఈమె పూజ రూమ్లో పోయి కూర్చుంది. వస్తానే ఎట్లా ఉందో ఏమో అని పాపం ఆయన అరగంట ముందుగానే వచ్చాడు. పాపం తలుపు తట్టాడు. నేను వచ్చాను అని చెప్పాడు. పాపం ఆమె లోపల నుంచి మాతా నాస్తి, పితా నాస్తి, నాస్తి బంధు సహోదర, అర్థం నాస్తి, గృహం నాస్తి, పతి నాస్తి. ఈ విధంగా చెప్పేటప్పటికి ఇతనికి చాలా పిచ్చి ముదిరిపోయిందని తలుపులు తీయించి ఆమెను తెప్పించి ఏమిటి ఇవంతా ఇట్లా జరుగుతుండాలంటే ఒక సైకాట్రిస్ట్ వచ్చేసాడు. వాడిని పిలిపించాడు. అని పిలిస్తే ఈమె యొక్క పరిస్థితి ఏమిటో, ఈమె ముందు ఏమి చేస్తా ఉందో ఇవన్నీ గుర్తించడానికి ఆయన అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. అతను అన్నీ విచారించాడు. ఓహో, ఈ పురాణం వినటంలో వచ్చినటువంటి ఈ తాత్కాలిక వైరాగ్యమే ఇదేని భావించుకున్నాడు. घर लौटते ही गृहिणी पूजा गृह में जा बैठी। उधर पत्नी की हालत से चिंतित पति आधा घंटा पहले ही दफ्तर से लौट आया। दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, अरे मैं आया हूं। पत्नी अंदर से बोली, माता नास्ति, पिता नास्ति, नास्ति बंधु सहोदरः, अर्थम नास्ति, गृहम नास्ति, पतिर्नास्ति। ये बातें सुनकर पति ने दरवाजा तुड़वाया और पत्नी को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गया। मनोवैज्ञानिक ने इसकी हालत को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए, अच्छी तरह से जांच की। फिर उसने निर्णय किया कि यह सब तात्कालिक वैराग्य
पुराण प्रवचन सुनने के कारण ही है। సరే 2 దినాలు ఈ పురాణం వినడానికి పోకూడదని చెప్పని ఆ వర్కర్స్తో అంతా కూడా నియమించి ఈమెను బయట పోనివ్వకుండా కారులో అక్కడ తీసుకొని పోనివ్వకుండా డ్రైవర్ కూడా చెప్పి చాలా భద్రం చేశాడు. ఈ విధమైనటువంటి కట్టుదిట్టములు చేసేటప్పటికి 2 దినాలు పురాణములకు పోలేదు. ఈ తాత్కాలిక వైరాగ్యం అనే పొంగులు చల్లారినాయి. సరే ఇంకా సాయంకాలం భర్త వచ్చేటప్పటికి అన్ని విధాల నార్మల్లో ఉంటుండాలి పాపం. 2 दिनों तक पत्नी को पुराण प्रवचन सुनने को जाने के लिए मना करते हुए पति ने नौकरों को हिदायत दी और ड्राइवर से भी पत्नी को बाहर न ले जाने को कहा। 2 दिनों तक वह पुराण प्रवचन को नहीं गई। इस तात्कालिक वैराग्य का उफान ठंडा पड़ गया। संध्या के समय पति के लौटने तक वह नॉर्मल ही रही। సరే సంతోషించాడు ఆయన. అన్ని విధాలా ఆయనకు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేదని ఆనందిస్తూ నిత్య జీవితం గడుపుతూ వచ్చాడు. 1 వారం అయిన తర్వాత తిరిగి పురాణానికి వెళ్ళింది. ఆనాడు పురాణం లోపల ఈ భగవద్గీత చెప్పుతూ అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రీతి హితం చేస్తున్నాడు. ఈ యొక్క ప్రీతిగాను హితంగాను ఉంటుండాలా, ఉద్వేగంగా ఉండకూడదు. ఈ సత్యమే చాలా ప్రధానమైనటువంటి సత్యమునే మీరు అనుసరించాలి అని ఆ పురాణికుడు చాలా బాగా గట్టిగా చెప్పాడు. అది వినింది ఇంటికి వచ్చింది. इसके बाद कोई परेशानी नहीं रही। हर प्रकार से आनंदित रहते हुए वे दोनों सामान्य रूप में जीवन यापन करने लगे। 1 हफ्ते के बाद वह फिर पुराण प्रवचन को गई। उस दिन पौराणिक ने भगवत गीता पर प्रवचन करते हुए अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत कहा। सत्य को प्रिय एवं हितकारी होना चाहिए, उद्विग्न करने वाला नहीं होना चाहिए। यही सत्य प्रधान है। पौराणिक ने अच्छी तरह से जोर देकर कहा कि तुम्हें इसी सत्य का अनुसरण करना चाहिए। उसने ये बातें सुनी और घर लौट आई। భర్త చెప్పాడు, ఈనాడు మా ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ ఉంటుండాలి, ఆ మ్యారేజ్ కోలను ఉదిరి సిద్ధం కామన్నాడు. ఈమె అలంకారం చేసుకుంది, భర్తతో పాటు పెళ్లి రిసెప్షన్కి వెళ్ళింది. అక్కడ పెళ్లి జరుగుతూ ఉంటుండాలి. అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు మంగళసూత్రం తీసుకొని అందరికి పెద్దలకు ముట్టించేటువంటి అలవాటు ఈ యొక్క భారతదేశంలో. అందరి ఆశీర్వాదాలు ఉంటుండాలని వారి అభిప్రాయం. पति ने कहा, आज मेरे मित्र की शादी है, चलो चलते हैं। वह सज धज कर तैयार हुई और पति के साथ शादी में गई। वहां शादी हो रही थी। परंपरा के अनुसार ब्राह्मण मंगलसूत्र लेकर उसे सभी बड़ों का स्पर्श करा रहा था। सबके आशीर्वाद हों, यही इसका तात्पर्य था। ఆ యొక్క పెళ్లి చేయించేటువంటి బ్రాహ్మణుడు పౌరోహితుడు, వీళ్ళింటి కూడా పౌరోహితుడు పాపం. ఈమె ముందర కూర్చుంటే వచ్చి చూచాడు. ఏమండి అమ్మగారు బాగున్నారా, ముట్టండి అన్నాడు. అందరూ క్షేమమేనా అని అడిగాడు. దీన్ని ముట్టిస్తూ పాపం ఈ పౌరాణికుడు. ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుడు ఈ విధంగా అడిగేటప్పటికీ అందరూ బాగానే ఉన్నారండి, పోయిన వారం మా అత్తగారు చచ్చిపోయింది అనింది. ప్రక్కన ఉన్నటువంటి ఆమె, ఏమిటమ్మా మంగళసూత్రం ముట్టుతూ ఈ చావు మాటలంతా ఎందుకు చెప్పాలి అనింది. ఈ మంగళసూత్రం కోసం నన్ను అబద్ధం చెప్పమంటావా? మా అత్తగారు చచ్చిపోయింది, ఇంకా చచ్చిపోయింది చావు చావు మాటలు మంగళసూత్రం ముట్టు చెప్తూ వచ్చింది. शादी कराने वाला ब्राह्मण इनके घर का भी पुरोहित था। यह अगली पंक्ति में बैठी थी। ब्राह्मण ने इसे देखा और कहा, मालकिन कैसी हैं? आप भी स्पर्श करें। फिर ब्राह्मण ने पूछा, सभी कुशल मंगल तो हैं ना? मंगल सूत्र का स्पर्श कराते हुए ब्राह्मण के पूछने पर इसने कहा, हां जी, सब तो ठीक ही हैं, परंतु पिछले महीने ही हमारी सास मर गई। तो बगल में बैठी महिला बोली, क्यों जी, मंगल सूत्र को छूते हुए ऐसे मौत की बातें करती हो? क्या मंगल सूत्र के लिए मुझे झूठ बोलने को कह रही हैं? मेरी सास मर गई मर गई मर गई कहती उन अशुभ बातों का उच्चारण करती हुई उसने मंगल सूत्र का स्पर्श किया। అమ్మాయి లేచి, అమ్మా ఇది కేవలము సమయ సందర్భాన్ని కూడా నువ్వు పురస్కరించుకొని మాట్లాడాలి.
ఈ విధంగా ఎట్లంటే ఎట్లకూడదు, పదాలు ఉపయోగపెట్టకూడదు అని కొంత బోధ చేసింది. అదే విధంగా కొంతమంది స్త్రీలు ఏనాడు ఏ విషయాన్ని చెప్పినారో ఆ విషయాన్ని ఆ రోజు చాలా గట్టిగా పట్టుకొని సాధిస్తుంటారు. అయితే ప్రతిదానికి సమయ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని మనము మాటలు ఉపయోగించుకోవాలి. तब एक बुद्धिमान लड़की उठकर बोली, माताजी, बोलते समय संदर्भ को देखना चाहिए. इस तरह मुंह में जो आया वो सब नहीं बोलना चाहिए. इसी प्रकार कुछ स्त्रियां बहुत पहले कही गई बातों को सख्ती से लेकर व्यवहार करती हैं, परंतु हर विषय में समय और संदर्भ के अनुसार ही बातों का उपयोग करते रहना चाहिए. సత్యము మన యొక్క నిత్యస్థానం పొందించడానికి ఒక మార్గమని మనం విశ్వసించాలి. కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా దీన్ని ఇట్టే చేయాలని మొండితనంగా మనం వాదించరాదు. అసత్యముతో దూషితం కానటువంటి నాలుక, హింసాదంతో దూషితం కానటువంటి దేహము, ఇంకా అపవిత్రమైన భావాలతో దూషితం కానటువంటి మనస్సు. కనుక ఇట్టి మనస్సు, అట్టి దేహము, ఇట్టి వాక్కు, వీటిని త్రిపుటి అని చెప్తూ వచ్చారు. ఈ త్రిపుటి యొక్క తత్వమే త్రిమూర్తి యొక్క తత్వంగా భావిస్తూ వచ్చారు. ఈ మూడింటిని మనం పవిత్రం గావించుకున్నప్పుడే దైవత్వం మనకు సాక్షాత్కారంగా కనిపిస్తుంది. हमें मानना चाहिए कि सत्य नित्यता को स्थिर करने का मार्ग है. मुझे ऐसा ही करना है कहते हुए हर विषय में जिद नहीं ठाननी चाहिए. असत्य से दूषित न हुई जीभ, हिंसा से दूषित न हुआ शरीर और अपवित्र भावनाओं से दूषित न हुआ मन, ऐसे वाक, शरीर और मन, इन्हीं को त्रिपुटी कहा गया है. इस त्रिपुटी के तत्व को ही त्रिमूर्ति तत्व माना गया है. इन तीनों को पवित्र रखने पर ही ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त होता है. కనుక పిల్లలు కూడాను సత్యం చెప్పమన్నాడు స్వామిని అనవసరంగా అవసరం లేని విషయంలో కూడా మనం కల్పించుకొని ఈ విధంగా మనము ఈ సత్యాన్ని దుర్వినియోగం చేయకూడదు. మాటలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఒక్క వ్యక్తి పైన మనకు క్రోధమో లేక ద్వేషమో కలిగినప్పుడు వాడి పైన ఉన్నటువంటివన్నీ చెప్పటము, ఇది నేను సత్యం చెప్తున్నాను అని వాడి జీవితానికి లేనిపోనికి ఇక్కట్లు కలిగించడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అద్వేష్ట సర్వభూతానాం, దీన్ని కూడా కొంతవరకు ఉపయోగించుకోవాలి. स्वामी ने सत्य कहने को कहा है, ऐसा मानकर बच्चों को अनावश्यक विषयों में दखल देकर सत्य का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. शब्दों को वश में रखना चाहिए. कभी कभी किसी पर क्रोध या द्वेष के होने पर उससे संबंधित सारी बातें बता देना और यह कहना कि सच बोल रहा हूं, इस प्रकार उस व्यक्ति को परेशानी में डालना भी होता है. ऐसे संदर्भ में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम का उपयोग करना चाहिए. ప్రేమను మనం పెంచుకున్నప్పుడు ఈ ద్వేషము కానీ ఈ అసూయ కానీ రెండింటి యొక్క బాధలు మనకి ఏమాత్రము ఉండవు. అలాంటి సమయంలో మన పలుకు కూడాను చాలా మధురంగా ఉంటుంది. అందుకోసమే చెప్పారు, సాత్విక గుణవంతుని యొక్క కోపము క్షణకాలంలో పోతుందట. ఇతను ఉత్తముడు అని గీత చెప్పింది. మధ్యముని యొక్క కోపము 2 గడియల వరకు ఉంటుందట. అధముని యొక్క కోపం 1 దినమంతా ఉంటుందట, 24 గంటలంతా ఉంటుందట. ప్రమోదముని యొక్క కోపము జీవితం అంతా ఉంటుందట. जब हम प्रेम को बढ़ाएंगे तो इस द्वेष और जलन, इन दोनों से होने वाले कष्ट नहीं होंगे. ऐसी स्थिति में हमारी वाणी भी अत्यंत मधुर होगी. इसीलिए कहा गया है कि सात्विक गुण वाले का क्रोध क्षण भर में दूर हो जाता है. गीता ने इसे उत्तम व्यक्ति कहा है. मध्यम व्यक्ति का क्रोध 2 घड़ी रहता है. अधम का क्रोध पूरे दिन रहता है और अधमाधम का क्रोध जीवन पर्यंत बना रहता है. దీనిని గీతాచార్యుడు మరొక యుక్తితో కూడా బోధించాడు. ఉత్తముల యొక్క కోపము నీటిపైన వ్రాత వంటిది అన్నాడు. వ్రాస్తుంటే అది చెదిపోతుంది, అప్పటికప్పటికే పోతుంటుంది. మధ్యముని యొక్క కోపము ఇసుకలో వ్రాత వంటిది అన్నాడు. ఇసుకలో రాస్తుంటే గాలి వస్తానే అది కొట్టుకొని అది మూసిపోతుంది, అది మరుగుపడిపోతుంది. అధముని యొక్క కోపము నల్లరాతిపై చెక్కబడినటువంటిదిగా ఉంటుందట.
ఇది కొంతకాలమునకు అరిగి అరిగి వర్షంతోనా ఎండతోనా అరిగి కొంతకాలమున పోతుంది, కొన్ని సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. అధమోదముని యొక్క కోపము ఇనుము పైన రాసినటువంటిదట. అది తిరిగి కరగబెట్టి దాని సుత్తితో కొట్టేంత వరకు అది పోదు. అది కరగబెట్టాలంటే నిప్పులో వెయ్యాలి, అనగా సంస్కారము కావాలి. ఇది కేవలం గాఢమైన సంస్కారం జరిగినప్పుడే ఇది కోపం చల్లారడానికి వీలవుతుంది. गीताचार्य ने इसे दूसरे ही ढंग से बताया है. उत्तम का क्रोध पानी पर लिखी गई लिपि के समान है, जो लिखते समय ही गायब हो जाती है. मध्यम का क्रोध रेत पर लिखी गई लिपि के समान है. रेत पर लिखते समय यदि हवा बहे तो वह मिट जाती है, ढक जाती है. अधम का क्रोध काले पत्थर पर तराशी लिपि के समान है. यह कुछ वर्षों तक धूप में सूखकर, बारिश में भीगकर, घिस घिस कर अंततः मिट जाती है. और अधमाधम का क्रोध लोहे पर लिखी गई लिपि के समान है. इसे पिघलाकर हथौड़े से मारने तक नहीं मिटती है. इसे पिघलाना है तो आग में डालना पड़ता है. अर्थात संस्कार होने चाहिए. प्रगाढ़ संस्कार के होने पर ही క్రోధ శాంత होता है. కానీ ఇలాంటివి నిత్య జీవితంలో సంబంధించినటువంటి యొక్క సామాన్య మానవులు జీవితంలో ఆచరించదగినటువంటి యొక్క ఉపమానములు, భావములే మన భగవద్గీత నుంచి మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కనుక మనము అన్నింటినీ తీసుకొని మన ఆచరణలో పెట్టడం ఇది అసాధ్యం. కొన్ని మన నిత్య జీవితానికి, ఈ లౌకిక జీవితానికి అవసరమైన విషయాలను మనము జాగ్రత్తగా తీసుకొని దానిని ఆచరించడానికి, అనుభవించడానికి, ఆనందించడానికి తగినటువంటి అవకాశాన్ని మనం అందుకోవాలి. ऐसे दैनंदिन जीवन से संबंधित और सामान्य मानवों के लिए आचरणीय उपमानों और भावनाओं को हमें भगवत गीता से लेना चाहिए. सबका अनुसरण करना भी असंभव है. दैनंदिन और इस लौकिक जीवन से संबंधित कुछ कुछ विषयों को लेकर बड़ी सावधानी से उनका आचरण करते हुए अनुभव प्राप्त करने और आनंदित होने के प्रयत्न करने चाहिए. उपसंहार. अपने अमृत तुल्य इस संभाषण में भगवान बाबा ने युवाओं के अंतस की गहराइयों में पड़ी सुकृत भावनाओं को जागृत किया है. स्वामी ने सबको सप्रेम समझाया कि जीवन में जानबूझकर गलत मार्ग को अपनाकर पश्चात्तप्त होने की अपेक्षा मानव होने के नाते अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए जीवन को भोग लालसा से दूर रखते हुए ईश्वर के निरंतर चिंतन के माध्यम द्वारा सफलता के गंतव्य तक पहुंचना चाहिए. स्वामी ने सबको सचेत किया कि जीवन लीला कब समाप्त होगी यह अनिश्चित है, क्योंकि रेल के डिब्बे जैसे इस जीवन को कभी न कभी अपने प्रस्थान बिंदु पर ही पहुंचना है. भगवान बाबा का स्पष्ट संकेत है कि जीवन की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सबको अभ्यास एवं वैराग्य को पाथेय बनाना चाहिए. विशेषतः युवाओं को सत्य के मार्ग का अनुसरण करते समय अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करना चाहिए. भगवत गीता ने जिन सरल सूत्रों का प्रतिपादन किया है उनके आचरण के द्वारा मानव को अपना जीवन चरितार्थ करना चाहिए. अस्तु. अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर दिनांक 15 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुना.